Hello all. Last day, accounting for not-for-profit organizations in the meaning, features, accounting records in the discuss. So, accounting records financial statement in the receipts and payment account preparation. Learn. So, today I am going to start our session with another illustration relating to the preparation of receipt and payment account. Here is our question. The question is, from the following relating to silver point, prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2017. Some of the particulars are given here. Opening cash balance rupees 1000, bank balance 7200, subscription 15-16 500, 16-17 7600, 17-18 900, total is 9000. Then sale of refreshment rupees 1000, entrance fee 1000. Then sale of all sports material 1200, donation 4600, rent paid rupees 3000, sports material purchased, that is 4800, then purchase of refreshment 600, expenses for maintenance that is rupees 2000, then salary paid rupees 2500, tournament expenses 2400, furniture purchased 1500, office expenses rupees 1200, and closing cash balances 400. By using this data, you are required to prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2017. So, let us get into the solution. First, you draw an account like this, then this give a heading, that is receipt and payment account for the year ending 31st March 2017. So, before that, you will have to mention the books of that particular firm, that is books of Silver Point. For a receipt and payment account, there is two sides are there, that is this is the debit side and this is the credit side. On debit hand side, we record all the receipts and amount was mentioned here in amount in rupees. Then payments. Here again amount in rupees. This is the form for preparing the receipt and payment account. Now, I am going to enter each of the item into the account. First, always a receipt and payment account begins with the cash balance or bank balance. So, here the cash balance is rupees 1000 and bank balance is 7200. So, at the beginning, first write balance brought out. The receipt and payment account eppozhum begin cheya cash balance or bank balance or kaanichondaayirikkum. So, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക bank balance cash balance record ചെയ്യുക. So, first എന്ന് പറയുന്നത് balance brought down here cash balance, that is 1000 and bank balance 7200. Then moving on to next item, that is subscription. Subscription is an income to a not-for-profit organization. So, write the subscription here under receipt column. $15, $16 it is 500, 16, 17 amount is 600 rupees, then for 2017, 18 it is 900. So, the total is 9000. And next year sale of
refreshment. It is also another income to such concern. So, write here. Rupees 1000. Entrance fee. Entrance fee is also another income to a not-for-profit organization. So, another receipt is entrance fee. Entrance fee is rupees 1000. And moving on to next slide, that is here there is sale of sports material. The income derived from the sale of sports material is another income to such concerns. Alle oru product vittal kittunna income allengil oru article vittal kittunna income ennu parayunnathu vittal kittunnathu eppozhum income aayirikkallo. Appo that particular income should be recorded on the receipt side. So sale of all sports material. Sale of all sports material. It was rupees 1200. Next item, donation. As far as a not-for-profit organization is concerned, it is also another income. So donation. Donation amounting rupees. Donation amounting to rupees 4600. Another one is rent paid. We know that it is an expense or payment, so it should be recorded on the payment side. That is rent paid. Rent paid rupees 3000. Next one, sports material purchased. അതായത് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കും, പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ 4800 റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിലാണ്. സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്. That is 4800. Then purchase of refreshment. It is also another payment for such concerns, that is rupees 600. അപ്പോൾ refreshment purchase ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫോം ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ്. സോ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക purchase of refreshment. Next one is expenses for the maintenance. Maintenance purpose-ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ. It is also a payment. So rupees 2000 എന്ത് ചെയ്യുക, expenses for maintenance എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. Expenses for maintenance വരുന്നത് rupees 2000. Salary paid is another expense, so it should recorded on the payment side. Salary paid rupees 2500. Next one is tournament expense. Already implied on expense ആണ്, അപ്പോൾ payment ആണ്. So 2400. Next one is furniture purchased. There is also എന്താണ് outflow of money ആണുള്ളത്, കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവാണ്. സോ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫർണിച്ചർ purchased. Furniture purchased rupees വരുന്നത് 1500. Then next one is office expenses. It is also another form of payment. Office expenses വന്നിട്ട് 1200. Then there is closing balance of cash, balance carried out. Here cash balance is there, that is 400. After doing all this, next we have to calculate the total of each side. Receipt side total is 25,000.
അതായത് 6600 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് സൈഡ് തമ്മിലുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് 6600 റുപ്പീസിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ബാങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് 6600. ഇതാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗറിനെയാണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. Total is 25,000. This is the way of solving this problem. Next I am going to discuss about income and expenditure account. Income and expenditure account shows all the incomes and expenditure of a not-for-profit organization for the year. It is prepared to find out the surplus or deficit of such concerns during an accounting period. It is similar to that of the profit and loss account of business concerns. അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആ ഒരു വർഷം റെസീറ്റ് ആണോ സർപ്ലസ് ആണോ കിട്ടിയത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് സിമിലർ ആണ്? ബിസിനസ് കൺസേൺസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് സിമിലർ ആണ്. So this income and expenditure account consists of two sides. There is debit side and credit side. All the expenditure and losses are recorded or shown on the expenditure side or debit side, and all the incomes and gains are shown on the credit side. അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ലോസസും കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ഇൻകവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗെയിൻസും കാണിക്കുന്നു. So let's move on to the features of income and expenditure account to understand more about this topic. Features of income and expenditure account. First feature is it is based on the data obtained from receipts and payment account and additional information. Which means income and expenditure account is prepared on the basis of data obtained from receipt and payment account and additional information. അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻകമും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. മൂവിങ് ഓൺ ടു സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം. Which means in income and expenditure account include revenue income and revenue expenditure. അതായത് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റോ ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യൂ? റവന്യൂ സ്വഭാവമുള്ള ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് പോലെ നോൺ റിക്കറിംഗ് സ്വഭാവമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസോ ഐറ്റംസോ രേഖപ്പെടുത്തില്ല. Then moving on to third one. Third feature is it relates to current year only, which means all the receipt and expenditure relating to current year are recorded here, are recorded. Next one, that is it does not consider opening or closing
balance of cash or bank. അതായത് ക്യാഷ് ബാലൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസസോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം, നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആക്ച്വലി. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം. Which means this income and expenditure account includes non-cash items like depreciation, bad debt, etc. അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലത്തെ ബാഡ് ഡെറ്റ് പോലത്തെ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റത്തിനെയും എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഫീച്ചറാണ് പറയുന്നത്. ദി നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് may be surplus or deficit, which means ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സർപ്ലസ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നായിരിക്കും. ദ ടേം സർപ്ലസ് മീൻസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഇൻകമാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാളും അധികമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് വരുന്ന ഇൻകത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ്. ഇഫ് എന്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സീഡ്സ് ഇൻകം, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അധികമായിട്ടുള്ളത്, ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാലൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. ലെറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ആൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് from the receipt and payment account, prepare income and expenditure account of Clean Delhi Club for the year ending 31st March 2017. അതായത് ക്ലീൻ ഡൽഹി ക്ലബിൻ്റെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. സോ റെസീറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്താണ് ഐറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത്. ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ, ക്യാഷ് ബാലൻസ് വരുന്നത് 3200. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് rupees 22,500. എൻട്രൻസ് ഫീ rupees 1,250. ഡൊണേഷൻ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ആണ്, അത് 2,500 ആണ്. റെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 750 ആണ്. സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 3,000. ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദർ ഈസ് സാലറി 1,500, റെൻറ്റ് 800, ഇലക്ട്രിസിറ്റി 3,500, ടാക്സ് 1,700, പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി rupees 380, സൺട്രി എക്സ്പെൻസസ് rupees 920, book purchased rupees 7,500, government bond purchased rupees 10,000, then FD with the bank on 31st March 2017, that is 5,000. then balance carried down വരുന്നത് cash balance 400, bank balance 1,500, total വരുന്ന balance 1,900. so receipts and payment total വരുന്നത് 33,200. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ബുക്സ് ഓഫ് ക്ലീൻ ഡൽഹി ക്ലബ്, ബുക്സ് ഓഫ് ക്ലീൻ ഡൽഹി ക്ലബ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അതിന് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക, അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം and expenditure account for the year ending 31st March 2017. so debit side is here and credit side is here. then ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കും. സോ
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ആയിരിക്കും. Then here amount in rupees. Here income ആണ്. ഇൻകത്തിലെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ വരുന്നത് അത് in rupees. Next, check each of the item and how it appears on the income and expenditure account. സോ ഇവിടെ റെസീറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസോ ബാങ്ക് ബാലൻസോ ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഷോ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ വരുന്നത് ആദ്യം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് 22,500 ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം തന്നെ ഇൻകം സൈഡിൽ എഴുതാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് 22,500 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻട്രൻസ് ഫീ ആണ്. എൻട്രൻസ് ഫീയും എന്താണ്, എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് റെസീറ്റ് ആണ്. ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റവന്യൂ ഐറ്റം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എൻട്രൻസ് ഫീന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇൻകം സൈഡിൽ എൻട്രൻസ് ഫീ. എൻട്രൻസ് ഫീ വന്നിട്ട് എത്രയാണ്, 1,250 ആണ്. 1,250 രൂപയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊണേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റവന്യൂ ഐറ്റം ആണ്, റവന്യൂ നാച്ചർ ആണ്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാം. സോ ഡൊണേഷൻ വരുന്നത് 2,500. ഡൊണേഷൻ വന്നിട്ട് 2,500. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റെന്റ് ഓഫ് ഹോൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഹോള് വാടക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് കിട്ടുന്ന വാടകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെസീറ്റ് സൈഡിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ആണ്, ഇത് റവന്യൂ ഇൻകം ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതാം, ഇൻകം സൈഡിൽ റെന്റ് ഓഫ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 750 എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചർ ഉള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നത് നോൺ റിക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ്. നോൺ റിക്കറിങ് ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, റവന്യൂ സ്വഭാവമുള്ള റവന്യൂ നാച്ചുറലുള്ള റെസീറ്റ്സ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇനി പേയ്മെന്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം. സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ നാച്ചർ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് റവന്യൂ ആണ്. റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. സോ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1,500. ദെൻ റെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ എന്താണ്, ഒരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അതും എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. സോ റെന്റ് വരുന്നത് 800 ആണ്. ദെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടക്കാൻ കൊടുത്ത രൂപയായിരിക്കാം. അത് എത്രയാണ്, 3,500. അതും റിക്കറിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നിട്ട് 3,500. ദെൻ ടാക്സ് ഇസ് ഓൾസോ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടാക്സ് വരുന്നത് 1,700. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി. അതും എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി. Printing and stationery rupees 380. Then sundry expenses are there. Sundry expenses വരുന്നത് 920. Then book purchased എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, ഒരു
ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. കാരണം എന്താ, ബുക്ക് എപ്പോഴും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ, നോൺ റിക്കറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ലേ, ഒരു അസറ്റ് ആണല്ലോ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഷോ ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഷോ ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ FD വിത്ത് ബാങ്കും എവിടെ ഷോ ചെയ്യില്ല, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഷോ ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇതൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്സ്. ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കാണാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു എന്താണ് 18,200 റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഏത് സൈഡിലുണ്ടാവും, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലുണ്ട്. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ 27,000 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഇൻകം സൈഡ് എക്സീഡ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡാണ്. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്, 18,200 റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. 18,200, അതായത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ടാലി ആവണമെങ്കിൽ 18,200 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, സർപ്ലസ്. ഹിയർ ദെൻ എന്താവും, അക്കൗണ്ട് ടാലി ആവും. അപ്പോൾ ഇൻകം സൈഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിനേക്കാളും അധികമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ആ ബാലൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ്. അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ സർപ്ലസ് ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാനാണ്. അതായത് ഇൻകം ആണോ അധികമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ അധികമായിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാം. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കി. സോ ഇനി ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നോക്കാം. സോ ഓൺ ദി അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിസിൽ ഓരോ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, the income and expenditure account is just like that of profit and loss account. It is like profit and loss account. While receipt and payment account എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്, summary of cash book. അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ സമ്മറിയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നാച്ചർ ഓഫ് ഐറ്റം. അതായത് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നാച്ചർ ഓഫ് ഐറ്റം, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് all the revenue incomes and revenue expenditure. It includes only revenue income and expenses. While receipt and payment account includes all the receipt and payment irrespective of ക്യാപിറ്റൽ ഓർ റവന്യൂ. അതായത് ക്യാപിറ്റലോ റവന്യൂ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെസീറ്റും പേയ്മെൻറ്റും എവിടെ കാണിക്കുന്നത്, റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ്. ഇതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ബോത്ത് റവന്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. On the basis of nature of item, this is the difference. Next difference is on the basis of period. So പീരീഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലെ കറണ്ട് ഇയർ ഏത് ഇയറിലാണോ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകവും എക്സ്പെൻസസും മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു വർഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ റെസീറ്റും ഒരു വർഷം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേയ്മെൻറ്റ്സും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്ത പേയ്മെൻറ്റുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലത് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലത് എന്തായിരിക്കും അത് കിട്ടാനുള്ളതുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഒക്കെ എവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്? റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പീരീഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി those receipts, those income or expenses relating to current year. While in case of receipt and payment account, it includes all receipt and payment irrespective of its period. So moving on to next difference. Next difference is based on non-cash item. In case of income and expenditure account, non-cash items are included. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ബാഡ് ഡെറ്റ് പോലത്തെ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം എവിടെ എടുക്കാം? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാം. പക്ഷേ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെടുക്കില്ല? നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് എടുക്കില്ല. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഹിയർ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇഗ്നോർ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ്. അടുത്ത ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ്. അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഹിയർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഷോസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. എന്നാൽ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? റെസീറ്റ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഷോസ് എന്താണ്? റെസീറ്റ്സ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന്റെ ബേസിസിൽ പറയാം. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? ദിസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷോസ് credit side of income and expenditure account shows all income. എന്നാൽ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് പേയ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഷോസ് പേയ്മെന്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് is on the basis of cash or bank balance. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ്? ക്യാഷോ ബാങ്ക് ബാലൻസോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഷോ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ എന്തില്ല? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ എന്താണ്? ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസ്. വൈൽ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കേസോ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷോസ് or it begins with എന്താണ്? ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഓർ ക്യാഷ് ബാലൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്? ക്യാഷ് ബാലൻസിലോ ബാങ്ക് ബാലൻസിലോ ആയിരിക്കും ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ഷോസ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസസ്. So these are the main differences between income and expenditure account and receipt and payment account. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് receipt and payment account. Hope you understood the topic. Thank you.